الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جن کو سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا چلتے پھرتے سڑک پر موجود شخص اچانک غائب ہو جاتا ہے، کسی گاڑی کے سامنے آنے والے شخص کو اچانک سے کوئی چیز اٹھا کر دوسری طرف لے جاتی ہے اور وہ محفوظ بچ جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ نے گھر میں موجود کچن میں یا گھر کے کسی کمرے میں اس طرح کی انہونی سی حرکت دیکھی ہوگی، یا پھر کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہم نے کچھ ایسی حرکت دیکھی ہوگی کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ خوف زدہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر پھیلی ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ جن میں آپ جنات کو ان کی حرکتوں کو ریکارڈ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ انیوزول ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کی حفاظت کرتے ہیں تو کچھ آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی آتما ہیں، پورے مکانات یا کھنڈرات میں موجود اس قسم کے حرکتیں اگر ہوں تو وہ وہاں پر ہونے والی بحروؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ لیکن دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آئیے دوستو، کچھ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات اچھے اور برے کس طرح سے ہوتے ہیں، انسان کے مقابلے میں ان کی عمر کس طرح سے ہوتی ہے، اور قرآن و احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ ان فتنوں کا شکار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی غلط راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن صرف دو کو عبادت کا اختیار دیا گیا، ایک انسان اور دوسرا جنات، جو کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس بنا پر بہت سے غلط حقائق سامنے آتے ہیں۔ کچھ سائنسی ذہن کے حضرات تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، کچھ ان کو دیے گئے تصرفات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور کچھ اس حد تک جاتے ہیں کہ انہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ صلاحیت دی ہے وہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان کو ایسی کوئی طاقت نہیں دی کہ وہ جن کو دیکھ سکے۔ لیکن ہم نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی دروازے کا اچانک سے بند ہو جانا، ٹیبل پر پڑی کسی چیز کا اچانک سے گر جانا، روڈ پر چلتے ہوئے کسی شخص کا اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ جانا، لیکن پھر اچانک کسی شخص کا محفوظ طریقے سے سڑک کی دوسری جانب چلے جانا یقیناً انسان کو حیران کن کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ جنات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں بھی تمام قسم کی نسلیں موجود ہوتی ہیں، ان میں کفار بھی ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، کچھ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کچھ آپ کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے پیدا کیے کہ میری بندگی کرے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو یعنی آگ کی کرپٹ سے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، شعلے سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آیات قرآنی اور احادیث سے پتہ چلا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر بذات پرواہ کیا اور خون ریزی کی۔ جب انہوں نے زمین پر فرشتوں کے لشکر بھیجے، جنوں کے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جنات کی خوراک میں ہڈیاں اور پلید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ لوبیا نامی یعنی سبزی ہے جو بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔
तो प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जिन्नात की ग़िज़ा भी है। जिन्नात अक्सर नजासत की जगहों पर होते हैं, मसलन खजूरों का झूठ, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह जो हैं वहाँ पर ये रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीनों, वादियों, कीलों, सुराखों, वीरानों और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ी में जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात के अक़साम से बात की जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन मुहम्मदीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ के बोहरा अकफाफ शारा अब्दुल कारी में जिन्नात की चंद अक़साम तहरीर करते हैं। इनमें से पहली किस्म खोल दी है कि सबसे ख़तरनाक और खबीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफ़र करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझता है, यूं ही उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और इस चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। ये मिस्र की अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलीहान। ये वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खेलता है। पांचवी किस्म है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले उसे मानस समझते हैं, सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और वो उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कमारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने ये दाद दिया है कि वो इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को ये कमाल नहीं मिला कि वो जिन्नात को देख पाए। हाँ, किसी और शक्ल में जाहिर हो तो उसे देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स ये गुमान करे कि उसमें जिनको देखा है कि उसने जिनको देखा है तो असल शक्ल में तो ये उसकी गवाही को बातिल करार देता हूँ। जिन्नात में मुमिनान भी हैं जिनकी नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचे इंसानों का इसको पता नहीं चलता, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद हैं, उसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफ खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले जिन्नात, तहज्जुद गुजार जिन्नात, काबा में मुशर्रफ का तवाफ वगैरह करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। जहां तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की, उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। कुछ लोग इस अकीदे के मानिंद कहें कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि बहुत सी ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई। कुरान और अहादीस और कुछ रिवायत से दिमागी शख्स को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करे। तख्ते बिल्किस जो है वो 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्किस को कासद और तोहाइफ टुकरा कर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी का कहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि इससे पहले कि इसका तख्त आ जाए, आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में कौन है वो इस तख्त को मेरे पास ले आए, पहले इसके वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन बोला, वो तख्त हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशक इस पर कुव्वतो अमादतदार रखता हूँ। दो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और अहादीस मुबारका में ये बता दिया गया कि जिनकी मौजूदगी है कि ये भी एक मखलूक है, अल्लाह ताला की इंसानों की तरह, और अपने आसपास होने वाली कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि अमूमन सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड होती हैं, इनके जरिए से भी इस मखलूक को देखा जा सकता है, इसको भी महसूस कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में पूछना चाहूंगा कि अगर आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या उनकी मौजूदगी का आपको एहसास हुआ, अगर हुआ है तो किस तरह से, और क्या आप अकेले या फिर मैदान रास्त वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।